वचन 32 मती 25 32 ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹ ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਕਰਗਾ ਤੇ ਅਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਿਆਂ ਕੀ ਗਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧਨ ਲੋਕੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਯ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਓ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੁੰਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਕੀ ਖਾਣੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ मैं प्यासा हाँ तो तुसा ने मेकी पानी दिता मैं परदेसी हाँ तुसा ने अपने घरे च ठहराया मैं नंगा हाँ तुस कपड़े पुआए मैं बीमार हाँ तुसा सुधी लिती मैं बंदी गरीज हाँ तुस मेरे कन्ने मिलन आए ता धर्मी उसकी जवाब देगन की है प्रभु असा ने कदों तुसा की भुखा रखिया ते खिलाया या प्यासा दिखिया ते प्याया असा ने कदों तुसा की परदेसी दिखिया ते घरे च ठहराया या नंगा दिखिया तो कपड़े पुआए असा ने कदों तुसा की बीमार या बंदी गृह च दिखिया ते तुसा कन्ने मिलन आए ता राजा ने उन्हें की जवाब दिता मैं तुसां की सच गलाना कि तुसां ने जड़ा मेरे ना निक्के निक्के भरावां च कुसे ने भी कीता ओ मेरे ने कीता है सच मैं कि इत्थे शायद थोड़ा होर जोड़ना चाहिए है इस उपर माड़ा जिहा होर सिखाना चाहिए है जिस कन्नै तुसां की सच्ची मुच्ची समझने च मदद लभे ईश्वर लोकां दे कन्नै असां दे बर्ताव की व्यक्तिगत रूप ने लैंदे हन उनका गलाना है तुस लोगों के कन्ने जिहो जिहा बर्ताव करदे हो मैं समझदा कि तुस मेरे कन्ने ओह जिहा बर्ताव करदे हो जिल्ले अस कुछ इहो जिहे दे कन्ने अधीर हुंदे हन जिन्ना मुमकिन होए वधिया करा दे हुंदा पर शायद वो इन्नी जल्दी च नहीं करी पांदा जिन्ना कि अस फिर ईश्वर इहो जिहा मनदे हन कि अस उनदे कन्ने अधीर होआ दे हां जिल्ले अस किसी क्लर्क कन्ने बुरा बर्ताव करते हैं जिहदा दिन बड़ा भैड़ा हुंदा है ओह नोई हुंदी है उहदी मशीन काम नहीं करे करदी हुंदी है तो अस अग बबूला हुंदे हन कन्ने बंपर स्टिकर लाई के घूमने वाले इयां जियां ईश्वर मेरे ने खरीदारी करने जंदे हन तां खब्बे पासे आलियां की गलांगा हुण अस बकरियां कन्नै गल करा दे हुंदे आं ए शापित लोको मेरे सामने दे कन्नै उस अनंत अग च चली जाओ जिहड़ी शैतान ते उसदे जूतियां दे लई तैयार कीती गई है कियां कि मैं भुक्खा हाँ कन्नै तुसां मिकी खाने आस्ते नहीं दिता मैं प्यासा हाँ तो तुसां मिकी पीने आस्ते पानी नहीं दिता मैं परदेसी हाँ तो मिकी घरे च नहीं ठहराया मैं नंगा हाँ मिकी कपड़े नहीं पुआए बीमार ते बंदी गृह च हाँ ते तुस मेरी सुधी नहीं लिती तां उत्तर देंगे हे प्रभु असा ने कदों ते की भुखा प्यासा परदेसी या नंगा बीमार बंदी गृह च दिखिया ते तेरी सेवा टहल ना कीती हो तां उन्हां के उत्तर देंगा मैं तुसां की सच गलानी आ कि तुसां ने इन्हां मनुक्खां दी नज़र च जड़ा इन्हां निक्के तो निक्कियां कम्मां कन्ने कुसे इक दे कन्ने नहीं कीता ओ मेरे कन्ने भी नहीं कीता है अज अस किछ काम करी के पाप करदे हां ते किछ ना करी के भी पाप करदे हां अस सही काम करने उपर भी उन्ने ही दोषी हुंदे आ जिन्ना गलत करने उपर हुंदे आ हुण इक धक्का पुजने वाला वचन है मैं सोचे करती ही कि मिगी ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए कि है कि मैं ये पढ़ गई तो मैं किसी समझने की कोशिश करनी पौंग तो मिगी उम्मीद है कि मैं करी सकती हाँ तो ये एक अनंत दंड भोग गए पर धर्मी अनंत जीवन च प्रवेश कर गए इत्थे उन्हां दी गल तो ये मतलब निकलता है कि जे तुस ईश्वर ने प्रेम करते हो तो दूए लोगों के लिए भी किछ करते हो तो उस ईश्वर के प्रति अपनी सेवकाई समझते हैं तो फिर तुसी स्वर्ग जाने वाले हो कने जे तुस कुसे लिए किज नहीं करदी कने गलांदे हो कि तुस मसीह हो पर सच्ची मुच्ची कुसे होर दी परवाह नहीं करदे तां तुस दूई जगह उपर जाने वाले हो जिहदे बारे च अस गल नहीं करना चाहते इसी सुन के लगता है कि अस अपने कम्मां दे जरिए बनाए जंदे हन ते उस जानदे हन कि ये सच नहीं है अस जानदे हन कि अनुग्रह के जरिए बनाए जाते हैं पर मैं इत्थे थोड़ी गहराई च जाना चाहूँगी जे तुंदा सच्ची मुच्ची बचाव होया मसीह तुसां च रोंदे हन तां ईश्वर दे कन्ने गहरा रिश्ता है मसीह दे जरिए ओही मुक्ति पाए जाने का असली मतलब हुंदा है अनंत जीवन है जीवन की जानना अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि हर सवेरे गिरजे जाओ एक सीट किसी को उत्थे आई के किज ना करो अनंत जीवन का मतलब है ईश्वर की जानना मैं तुसां सारें की एक चुनौती दिनी हाँ शायद तुंदे की चंगा ना लगे मैं अपने पूरे दिले च मनदी हाँ कि अस
ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਥੋੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਆਈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਮੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਜਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਫੈਲੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂਗੀ ਮੋਕਸ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਂਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਇਹ ਆਖੀਏ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸ ਇੰਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਗਿਰਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਘਰ ਆਂਦੇ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਵਚਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਲੂਕਾ 14:16। ਉਸਨੇ ਉਸकी ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਜੇਵਨਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਕੀ ਗਲਿਆ। ਜਿਲੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇਵ ਤੈਰੀ ਹੋਗੀ ਗਲਾਈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਸੀ ਗਲਾਇਆ ਮੈਂ ਖੇਤ ਖਰੀਦੀ ਲਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੀ ਦਿਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਾਈ ਦੇ। ਦੂਏ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਮੈਂ 5 ਜੋੜੀ ਬੈਲ ਖਰੀਦੀ ਲਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਰਖਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਗਵਾਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਵਚਨ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਗਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁੰਦਾ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। डेविड क्रैग ने बिल्कुल इसी तरह करने अपने अधिकांश जीवन बताया जिले तक ईश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया। एक गवाही दिखो। मेरे विचार करने मेरा ईश्वर दे बारे च शुरुआती नजरिया हा कि ਉਹ ਬੜੇ ਡਰਾਵਨੇ ਤੇ ਜੱਲਾਦ ਜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਗਾਜ ਸੁੱਟਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਅਸ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਵਿਗਾੜੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਲਝਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਈ ਗਏ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗਨ। ਜੀਆਂ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਰਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਲਸਿਕਾ ਕੈਂਸਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਕੇ ਲੋਟੀ ਹੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨੀय ਚੈਨਲ ਆਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਸਕਦੀ ਮੁੜੀ ਤੇ ਮੁੜੀ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸकी ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕੰਨੇ ਲੜਨੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਉੱਪਰ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧੋਈ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧੀ ਗਿਆ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਡੇਵਿਡ ਨੱਠੀ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਈ ਗਏ ਉਸੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਐਲੀਸਨ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੁਜ਼ੀਆਨਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਤੋੜੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਅਸ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ 'ਚ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਲੇ ਅਸਾਂ ਘਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸਲੇ ਉਸ ਘਰੇ ਕੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰੀਏ ਬੁੜੀਏ ਬਣਾਏ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਫਫੂੰਦੀ ਕਰਨੇ ਭਰੀ ਦੀ ਹੀ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ ਅਸਲੀ ਚ ਡੇਵਿਡ ਕਰਨੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਗਲਾਇਆ ਉਸ ਘਰੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇੰਨੀ ਫਫੂੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੀ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਸ ਘਰੇ ਚ ਰੋਂਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਐਲੀਸਨ 'ਚ ਫਫੂੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਮਿੱਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਣੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਘੱਟ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸ ਜਿਸ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪੇ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮਰੋ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੀ ਪਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਮਾਸਾ ਮੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਜਿਸ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਇਕਾਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੇਵਿਡ। ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭੀ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਗਏ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਦਾ ਹੈ ਐਲੀਸਨ ਕੰਨੇ ਜਿਸ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸਕਦੀ ਹੀ ਐਲੀਸਨ ਕੀ ਦਰਦ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਡੇਵਿਡ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸਕਦੀ ਹੀ ਐਲੀਸਨ ਕੀ ਦਰਦ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸਲੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੂੰਜੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆੜੇ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਸਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਣੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦੀ ਹੋਈ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦੀ ਰੋਂਦੀ ਤਦ ਮਿਗੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਲੱਭਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਾਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੇ ਜੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਕੀ ਡਰੇ ਕੰਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਕੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਦੇਖੇ ਕਰਾਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਾਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨੱਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਣੇ ਛੱਡੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਲੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਫਫੂੰਦੀ ਦੇ ਬਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕੰਨੇ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਉਸਦੇ ਕੰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੰਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁੜੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤੀ ਬੀ ਆਇਤ ਬੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਦਵੀ ਲੱਭੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਬਤਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਕੀ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਮੈਂ ਪੀਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਸ ਕੰਨੇ ਮੇਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਉਹਨੇ ਗਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਮੈਂ ਪੀਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਤਾਂ ਪੀਓਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁਰਸੀ ਕੀ ਬਿਠਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੋ ਚੇਲੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ ਹੋਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਈ ਕੇ ਗਲਾਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹ ਜਾਣਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਰੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਕੁਛ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਵਕਤ ਬਿਤਾਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਬਿਤਾਨਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਈ ਕੇ ਗਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਚਨ 26 ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੋਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁੰਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣੇ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਲਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਆਤਮਿਕ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸ ਬੜੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰੇ ਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਕੁਸ 1:30 ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਕੇ ਜਾਵਾ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੰਨੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਜਾਂਗ ਤੇ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਂ ਜਿਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਅੰਗਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁੰਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਦੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਵਾਇਆ ਜਾਂਗ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਰੀ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਠਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਤਾ ਅਸਤਾ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿੱਕੀ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਗ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹਿੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰੀ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਉਠਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ? ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਗ?
ਮਰ ਗਏ ਕਬਰ 'ਚ ਫਿਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਗੇ। ਅਸਾਂਗੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਫਰਨੂਮ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਈ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਆਲਾ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਬ ਚ ਰੋਣੇ ਆਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਣੀਆਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਮਰੀ ਕੇ ਮੁੜੀ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਕੇ ਮੁੜੀ ਕੇ ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਗ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਲਈ ਕੇ ਤੱਕ ਇਸੀ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਜ ਕਰਗੇ। ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਫਿਲਿਪੀਓ 2 ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਆਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਆਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਚਨ 5 ਫਿਲਿਪੀਓ 2:5 ਜਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏ। ਵਿਨਮਰਤਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਸ ਆਤਮਿਕ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ 'ਚ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਦ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਸਕੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਕੀ ਧੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅੰਗੋਛਾ ਪਾਇਆ ਹਾ। ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅੰਗੋਛਾ ਉਤਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਲਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਮਸੀਹ ਰੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰੀ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅੰਗੋਛਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁੜੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੜੀ ਕੇ ਪਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁੰਨ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਇਓਚਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਕੇ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਪਾਈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸ ਇਸ ਕਰੀ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਲੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਗਈ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲੇ ਅਸ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ 'ਚ ਮਿੱਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਰੈਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁੰਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁੰਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਿਆ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਾਈ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਗਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋਰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਆਹੋ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਹੀ ਲਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਬਣਿਆ। ਮਿਗੀ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸकी ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਚੋਂ श्रेष्ठ है कि ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਈਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ ਜਿਲੇ ਤੁਸ ਉਸ ਨਾਂ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪੇ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਗੀ। ਉਸੇ ਹਟਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕੀ ਕਿ ਅਸ ਭਲਾਈ ਕਰਨੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸ ਧਿਆਨ ਲਗਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣੇ 'ਚ, ਦੂਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਬਣਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸ ਮਿਲੀ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਭਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ jmmindia.org ਪਰ ਸਾਖੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ।